children. How are you? You fine? I'll let you open your course book volume 1. Open your course book volume 1, page number 20. Open your course book volume 1, page number 20. See here. Now I will explain about this and these. The variation between this and also these. What is this? When we have to use this? If the subject is singular, means the subject is only one. Here, how many balls are there? Only one ball. What is this? What is this? This ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం మనము? If it is singular, అది ఒక్కటే ఉందనుకో this యూజ్ చేస్తాం. What is this? This is a ball. What is this? This is a ball. Understand me? If the subject is singular, ఇక్కడ ఒకటే బాల్ ఉంది కదా, అందుకు మనము this అని యూజ్ చేయాలి. If it is subject is singular, we have to use this. This is a ball. What is this? What is this? What is this? It is also only one. So I asked this. ఇక్కడ కూడా బ్యాట్ ఒకటే ఉంది కదా, అందుకని నేను this అన్నాను. What is this? This is a ball. Give me answer. What is this? This is a bat. What is this? This is a bat. This is a bat. What is this? This is a bat. What is this? This is a ball. What is this? This is a bat. This ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము? If the subject is only one, అక్కడ ఒకటే ఉందనుకో మనం this అని యూజ్ చేయాలి. చెప్పండి నాకు, what is this? This is a book. What is this? This is a book. Next, see in the picture. What is this? Only one, no? One is there, no? What is this? This is a dog. What is this? This is a dog. Understand? What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. అర్థమవుతుంది మీకు అందరికీ? ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఉంటుంది, అంటే ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉంటే దిస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, మరి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? More than one. If the subject is more than one. Sinana, how many balls are there? 1, 2, 3. Means plural. The subject is plural. అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే plural అంటాము. ఒకటి ఉంటే singular. One ఉంటే singular. More than one అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్లూరల్. వాట్ ఆర్ దీస్? ఏమని క్వశ్చన్ అడిగాను చూస్తారు కదా, వాట్ ఆర్ దీస్? వాట్ ఆర్ దీస్ అంటే ఒకటి కంటే అంటే వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సబ్జెక్టు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే మోర్ ఉంటే 2, 3, 4 లైక్ దట్, అలా ఎక్కువగా ఉంటే దీస్ అని క్వశ్చన్ అడగాలి. ఒకటి ఉంటేనేమో దిస్. ఓకే, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే దీస్.
One is the indicator of singular. More than one ante plural. What are these? What are these? These are. What are these? These are balls. What are these? These are balls. Understand me? What are these? These are balls. Next. What are these? What are these? How many bats are there? 1, 2. 2 bats. What are these? These are bats. These ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? When we had to use these? When the subject is plural. అంటే ఎక్కువగా ఉంటే, 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు these యూజ్ చేయాలి. What are these? These are balls. These are balls. What are these? These are balls. Okay? Very good. Now I will ask some questions. Give me answers. What is this? This is a dog. Very good. And now ikkada chudandi. Cats. How many cats are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cats are there. Means more than 1. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగాలి? వాట్ ఆర్ దీస్? ఆన్సర్ చెప్పండి. దీస్ ఆర్ క్యాట్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ క్యాట్స్. అక్కడ దీస్ పెట్టాలి. సింగులర్ ఉంటేనేమో దిస్, ప్లూరల్ ఉంటేనేమో దీస్. దీస్ ఆర్ క్యాట్స్. See here. What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. Next, what are these? These are toys. చూడండి, చాలా టాయ్స్ ఉన్నాయి కదా. These are toys. What are these? These are toys. Understand everybody? Now I will explain about the that and those. That and those. When we have to use that, when it is not near to us, this ఏమో మన దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం రా. When it is near, దిస్ అని ఏమంటావు? ఇప్పుడు నువ్వు బుక్ ఉందిరా, బుక్ ఈస్ నియర్ టు మీ, నా దగ్గరగా ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఏ బుక్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు మీ, దగ్గర ఉంది కదా, అందుకు దిస్ అన్నాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫర్ మీ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. ఇక్కడ ఉంది బాల్. And here, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. Where is the ball? There. It is not near to me. ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉందిరా, ఇది నాకు నియర్ అంటే నాకు దగ్గరగా ఉంది. It is near to me. ఇది నా దగ్గరగా ఉంది. It is far to me. It is far to me. It is near to me. It is far to me. ఇది నాకు చాలా దూరంగా ఉంది. అప్పుడు దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని ఏమనాలి? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ అని క్వశ్చన్ అడగాలి. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ నియర్ టు మీ అండ్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్. సో ఏమైనా ఆన్సర్ చేస్తారు ఇప్పుడు? దిస్ ఈజ్ ఏ బాల్. వాట్ ఈస్ దట్? నేను దట్ అని ఎందుకన్నాను? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే టు మీ. ఐఎమ్ షోయింగ్ ద ఫింగర్. I'm showing the finger. ఎందుకు ఫింగర్ చూపిస్తున్నాను? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నియర్ టు మీ. నాకు అది దగ్గరగా లేదు కదా, దూరంగా ఉంది కదా, అందుకని I'm showing the finger. What is that? That is a ball. Understand?
What is that? That is a ball. That ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? When it is far away. When it is far away. Understand me? అది చాలా దూరంగా ఉంది కాబట్టి దట్ అనాలి. దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని దిస్. అలాగే ప్లూరల్స్ కూడా నాన్న సేమ్. వాట్ ఆర్ దీస్? వాట్ ఆర్ దీస్? 1 2 3 4. నేను దీస్ అని ఎందుకు అన్నాను? బికాస్ దే ఆర్ నియర్ టు మీ. సో దీస్ ఆర్ బాల్స్. మరి దీస్ ఎందుకు అన్నాను ఇక్కడ? సింగులర్కి ఏమో దిస్ యూజ్ చేయాలి, ప్లూరల్కి ఏమో దీస్ యూజ్ చేయాలి. ఇది సింగులర్, ఇది ప్లూరల్. సో సింగులర్ ఉంటే దిస్, ప్లూరల్ ఉంటే దీస్. దిస్ ఈజ్ ఏ బాల్, దీస్ ఆర్ బాల్స్ అనండి. దిస్ ఈజ్ ఏ బాల్, దీస్ ఆర్ బాల్స్. నౌ దట్ ఈజ్ ఏ బాల్ నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే. నెక్స్ట్ ప్లూరల్ ఉందిరా. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇక్కడ సింగులర్ ప్లూరల్కి దీస్ అన్నాం కదా, సింగులర్కి దిస్ అన్నా, ప్లూరల్కి దీస్ అన్నా. ఓకే, ఫార్ అవే థింగ్స్కి సింగులర్కి దట్ అన్నా, ప్లూరల్కి ఉండాలి దోస్. వాట్ యు హావ్ టు సే? దోస్. దోస్ ఆర్ బాల్స్. ఏంటది? దోస్ ఆర్ బాల్స్. అండర్స్టాండ్ మీ? హియర్ సింగులర్ ఉంటే దిస్, ప్లూరల్ ఉంటే దీస్. This is a ball, these are balls. Single, if it is far away, singular unte that, plural unte those. That is a ball, those are balls. Okay, next. See in the textbook nana. What is that? మనకు టైగర్ దగ్గరగా ఉంటుందా? నో, దగ్గరగా ఉంటే ఏం చేస్తుంది? అని చంపేస్తుంది. సో what is that? That is a tiger. What is that? That is a tiger. What are those? Birds ఎక్కడో పైన ఉంటాయి, అవునా? ఇప్పుడు మనకు టైగర్ కానీ బర్డ్స్ కానీ మనకు చాలా దూరంగా ఉంటాయి, అవునా? టైగర్ మన పక్కన, మన ఫ్రెండ్ లాగా డాగ్ క్యాట్స్ ఉన్నట్టుగా మన పక్కన ఉంటుందా? నో, దే ఆర్ ఫార్ అవే. సో దట్ ఈస్ ఎ టైగర్, those are birds. Tiger single kada, andukani that. Birds plural. How many birds are there? 1 2 3 4 5 6 7. 7 birds are there. So those are birds. Understand me? Ikkada kuda pen is near to us. Pen manaku దగ్గరగా ఉంటుంది. fan మనకు దగ్గరగా మన అంటుకొని ఉంటుందా? లేదు, మనకంటే చాలా ఎత్తులో ఉంటుంది, అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్, దట్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్. ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉంటుందిరా? నియర్. నీ బుక్ లాగా చేతిలో పట్టుకుంటావా? నో, ఇట్ ఈస్ అప్పర్. సో దట్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ టాయ్స్. టాయ్స్ మీరు ఆడుకుంటారు కదా, దగ్గర ఉంచుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ టాయ్స్. Those are kites. Kites ఎక్కడ ఉంటాయి? They are flying in the air. కదా, మనము కైట్ ఆడుకున్నారు మీరు, అది పైకి ఎగురుతూ 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 ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది, మీకంటే చాలా పైకి వెళ్తుంది. కాబట్టి ఏమన్నా వాటిని? Those are kites. They are not near to you. మీ దగ్గరగా లేవు కదా, అందుకని those are kites. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. Today you must practice well this bit. ఓకేనా? ఈ బిట్ మొత్తం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. వర్క్ బుక్లో కూడా ఇలాంటి బిట్స్ ఉంటాయి, యాక్టివిటీ బుక్లో కూడా బిట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా? అవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, బాయ్.